आज गोटे आम गोटे नुआ विषय आज गोटे शिखा ईश्वर को प्रतिज्ञा से किए ईश्वर जिससे तार 41:10 कहे तुम्हें भय कर नहीं कारण आम्भे तुम संगे अच्छु निराश हो नहीं कारण तुम्हें आम्भे तुम्हार परमेश्वर आम्भे तुमको सबल करवा हाँ आम्भे तुम्हार साहाय्य करवा हाँ आम्भे आपण धर्म स्वरूप दक्षिण हस्ते तुमको धरी रखा। हालेलुया हालेलुया। गोटे विषय आम सब से हताश निराश जाऊ किंतु ईश्वर इच्छा कौन ईश्वर प्रतिज्ञा कौन कौन कहूँ ईश्वर बाकी कहूँ तुम्हें भय करना प्रत्येक विषय आम भय कर कारण तुम्हें आम कारण आम तुम संगे अच्छु निराश आज युवक युवती मैंने सब हताश में जाऊँगी आते निराश हो तो जॉब मिलनी पढ़ा पढ़ी जॉब मिलूना हेले तो जदि बॉयफ्रेंड थी कि गर्लफ्रेंड थी छाड़ी पड़े जाऊँगी से भावुं कि बोधे मो जीवन ये शेष रास्ता मो मृत्यु आड़ जी मु सुसाइड करी किंतु ईश्वर वाक्य सीधा सड़क से युवक युवती मान कहवाक चाहे तुम्हें भय कर ना कारण आम्भे तुम संगे अच्छु निराश हो ना सब निराश जाऊ ईश्वर वाक्य हुए निराश हो ना कारण आम्भे तुम्हार परमेश्वर आम्भे तुमको सबल करवा हाँ आम्भे तुमर साहाय्य करवा हाँ आम्भे अपना धर्म स्वरूप दक्षिण हस्ते तुमको धरी रखा। आज विषय ईश्वर हमको सब धरिक रखती ईश्वर सेमिति नुह कि से सोई जाती से घूमे जाती सेमिति नुह किंतु ईश्वर आमको सदा सर्वदा प्रोटेक्ट करती धरिक रखती आम गोड़ जमी झुंटी न जीव आम जमी बाजी रास्ता न जीवा आम सदा जमी भल रास्ता जीवा ईश्वर को चिंता है कारण सी तुमको धरी रखिबे पुणी सदाप्रभु से आपे तुम्हार अग्रगामी होई गमन कर ईश्वर वाक्य कहे तुम सहित से अच्छी तुम सहित चलाबुला भी करती से तुम्हार संगी हे ईश्वर आपणकर साथी थे से संगी हे आप निराश हूँ ना हताश हूँ ना से तुम प्रति निरस्त हे ना कि तुमको त्याग करेंगे ना भावी था आम संपर्क मैंने आमको देखी से निराश हो जाती से कहते या द्वारा किसी हम ना ये तो एग्जाम टाइम प्रिपरेशन होची ये तो जॉब पाइब ना तो से एग्जाम रे भल रिजल्ट नहीं आसी पाइब ना हमको से लोक माने निराश हताश करते किंतु ईश्वर को वाक्य कहे से तुम संगी हे से तुम प्रति निरस्त हे ना कि तुमको त्याग करेंगे ना भय कर ना कि हताश हो ना। हालेलुया ईश्वर को वाक्य कहे हताश न होगा द्वितीय विवरणी 31:8 को कहूँ तुम मैंने जेपरी मोठारे शांति प्राप्त हुआ एमते मु तुमको यही सब विषय कहूँ जगत रे तुम मान निमंते क्लेश अच्छी किंतु साहस धर मु जगत को भय करुँची। हालेलुया प्रभु जीशु ख्रीस्ट से कहते कि तुम जपरी मोटा शांति प्राप्त भाराक्रांति जाऊँ मैंने चिंतार मन हो कि आम आउ चिंतार आम बाहरी पारू ना किंतु ईश्वर वाक्य कहे कि तुम्हें मोठारे जेपरी मोठारे शांति प्राप्त हो एमते मु तुमको यही सब विषय कहूँगी जगत तुमको निमंते क्लेश अच्छी जगत रे तुम निमंते क्लेश जगत रे आम जो रोचे सब दुख कष्ट समस्या ईश्वर बाकी कहे किंतु साहस धर मो जगत को जय कर ईश्वर कहूँ प्रभु जीशु ख्रीस्ट साहस धर मु तुम संगे अच्छी एमती कथा कही पारे हे परिश्रांत भाराक्रांत भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମୋର ଜୁଆଳି ଆପଣ ଆପଣ ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗମନାଗମନ କରିବା, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବାସ କରିବା, ଈଶ୍ୱର କୁହେ ହେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ବୋଝ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ କି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଜଗତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ଯେ କହିପାରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଜଗତର ବହୁତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ କେହି ଏମିତି ଜନ୍ମ ନେଇନଥିଲେ ଯେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। এই বিশ্রাম ଆଉ କେହି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବୋଝ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ଆମେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଥାଉ ହେଇଯାଉ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି କହେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ତୁମେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। କିଏ ଦେଇପାରେ ବିଶ୍ରାମ? କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାଟି ତାର 11:28-29 କହେ, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଯଦି ଇଗଲକୁ ଦେଖିବା ସେ ସବୁବେଳେ ବାଦଲ ଉପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁଠୁ ଉପର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବସା ଦିଏ ସବୁଠୁ ଉଞ୍ଚା ଜାଗାରେ ସେ ନିଜର ଘର କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର କହେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କହିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବା, ଯେ ତାହାକୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛି ତାହାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଯିଶା ତାର 4:31 କହେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଯେରେମିୟା ତାର 29:11 କହେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ତୁମମାନଙ୍କ ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗୀ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବା। ଅବଶେଷରେ ହେ ଭାତୃଗଣ, ଯାହା ଯାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ଯାହା ଆଦରଣୀୟ, ଯାହା ଯାହା ଯଥାର୍ଥ, ଯାହା ଯାହା ବିଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ, ଯାହା ଯାହା ସୁଖ୍ୟାତିଯୁକ୍ତ, କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଥାଏ, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖିଅଛ, ପାଇଅଛ, ଶୁଣିଅଛ ଓ ମୋ ଠାରେ ଦେଖିଅଛ, ସେହି ସବୁ କର, ସେଥିରେ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଥାର୍ଥ ହେଉଛି
ଯାହା ଯାହା ଭଲ ବିଷୟ ତାହା ତୁମେ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ଯାହା ମୋଟ ଶିଖିଅଛ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଅଛି ତାହା ଆମେ ଯଦି କରିବା, ଈଶ୍ୱର କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏହା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଫିଲିପିଓ 4:4-6-9 କୁହେ, ଏ ହେଉଛି ଫିଲିପିଓ 4:4-6-9। ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତୁମେମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ହତାଶ ନିରାଶ ଯାଉଥାଉ ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କି କିଛି ହେବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ମୁଁ ଫେଲୁଅର, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଫେଲୁଅର ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାଟେଲ ଫାଇଟ୍ କରିବେ, ୱାର୍କ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବେ। ତୁମମାନେ ନୀରବ ରହିବ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା। ଯଦି ଆମେ ହତାଶ ନିରାଶ ଯାଉଛେ, ଷ୍ଟପ୍। ଯଦି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସୁ ଚିନ୍ତା, ତ ଚିନ୍ତା ତୁମଠୁ ଦୂର ହେବ। ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେବା, ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତାର ଗୀତ ସଂଗୀତ 91:3 କହୁଛି, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଧର ଫାନ୍ଦରୁ ଓ ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଏ ଅସୁସ୍ଥତା ଯାଉନି। ହେଇପାରେ ସମସ୍ୟାର ଅସୁସ୍ଥତା, ହେଇପାରେ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ଅସୁସ୍ଥତା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଶୀ ଘାରି ବୁଲୁଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସର୍ବନାଶକ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଅସୁସ୍ଥ ନ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କିଏ? ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କିଏ? ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ଆମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଉଠେ। ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥାଉ କି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥାଉ, ଶୈତାନ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ତାକୁ ଏମିତି ମାରି ଦେଉଛି, ତା ବିକୃତ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଭୟଙ୍କର ଡେଞ୍ଜର। ସେଠି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହିବ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଏଇଭଳି ନୁହେଁ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଏଇଭଳି ନୁହେଁ। ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ କାନରେ ପିସ୍ 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 କରି କହିବା। ସେ ମଣିଷକୁ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଭୁଲାଏ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ତାହେଲେ ବିପକ୍ଷ ତାହେଲେ କିଏ? ଆମମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଭୟ କରିବାନି, ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିରାଶ ହତାଶରେ ଯିବେନି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସଦା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଏଇଟା ମୋହର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମହାମାରୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର।